بنادم اليوم يزور أهله بنادم اليوم يزور أهله بالفرح والهنا يكملوا بالفرح والهنا يكملوا يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم زينوا نهار اليوم صحايبكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم Mesdames et messieurs, vous nous suivez encore dans ce plateau spécial Eid el-Fitr. Comme vous l'avez constaté, nous avons avec nous maintenant de nouveaux invités. Mais sans la présentation, on va vous laisser avec le groupe Tawrit qui va vous verser avec leur voix mélodieuse, n'est-ce pas Amel? Oui, justement, avant de présenter les nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre, c'est le défilé des invités sur le plateau d'Ifriqiya FM. On va écouter une nouvelle fois la belle musique du groupe Tawrit. فرقة توريرت تفضلوا نستمع إليكم مجددا. Sufi janda tenere Sufi janda tenere Sufi janda tenere Janda tenere Sufi janda tenere Sufna mizagimani Sufna mizagimani Sufi janda tenere Sufi janda tenere
شكرا جزيلا فرقة توريرت على هذه الأنغام الجميلة النابعة من عمق الصحراء الجزائرية. عبد السلام قائد ربما الفرقة، هل ممكن تقدم لنا فرقة توريرت؟ السلام عليكم. فرقة توريرت من مدينة رقان ولاية أضرار. هدية الفرقة تكون من 4 أشخاص. ممكن تعرفوا عليهم؟ الأخضر معايا، الأخضر هو البركسيونيست، الجامبيست احنا نقول له الجامبيست. نعم. معايا الأحسن الكوراليست الكومباني اليمنى نتاع الجروب اسمه داو. معايا محمد لاباز. ممكن تحكي لنا شويه على التشكيل تاع الفرقه؟ شحال من سنه وانتم مع بعض؟ كيفاش حتى بديتوا، كيفاش حتى تكونت فرقه توريرت؟ احنا بدينا في سنه 2017 حتى تكونت الجروب نتاعنا. تما وين تلاقينا في حفلات، تلاقينا يسمى كل واحد كان في جهه. يسمى الاخضر من ولايه تمرست، وكاين الاحسن من ناحيه اخرى. يسمى ماناش كاع في بلاصه واحده، كل واحد من الجهه نتاعو. كتب مولانا وتلاقينا كاملين. جمعكم حب الفن، جمعنا حب الفن في مكان واحد. لمدنا ودرنا جروب والحمد لله. درك رانا بدات المغامره. احكي لنا شويه على الطابع هذا الفني اللي راكو تغنوا فيه. هذا الطابع الفني تاعنا، هذا نقولوا له بلوز تيندي. يسمى تابع للتيندي، تابع للسوف، تابع للثقافه نتاعنا. يسمى فيه وحنا ملمدين جميع الطوابع الصحراويه. يسمى مثل القناوه، البارود، الطبل، عندنا بزاف طوابع تما ملمدينهم في الآلات العصرية هادو باش نزيدوا نخلقوا طوابع ثانية. ماذا بينا احنا نزيدوا ننوع في الفن تاعنا هذا باش نلحقوا ان شاء الله لوين رانا باغيين ان شاء الله. وهل فرقة توريرت ربما نشطت حفلات سواء داخل او خارج ارض الوطن؟ ايه نشطنا بزاف حفلات. كاين حفلات نشطنا في رقان، في تمرست، في اضرار، بزاف هنا في الجزائر. سما بزاف حفلات نشطناهم، كاين بزاف. يعني هذا الطابع الفني ربما لازم له ترويج اكثر لانه يمثل الثقافه الجزائريه، الثقافه الصحراويه والثقافه الافريقيه بصفه عامه. بيان سور سما ماذا بينا احنا الدعم الماكسيموم في البارطاج كي هذه. حبيت نستغل الفرصه باش نسالكم كيف هي اجواء عيد الفطر في ربما في اضرار او في تمناصت، كيف تقضيوا الاجواء؟ اجواء نقولوا صراحه احنا زمان ماشي كيما درك. زمان صحيح كنا نتلامدوا، كنا نتلاقاو، كنا نتسامحوا، كنا يسمى ما كانش، ما تقدرش تلقى ناس تم عندنا في البلاد، ما تقدرش تلقى واحدين ماشي متفاهمين في نهار العيد. ماشي كما رانا نشوفوا دركا. كاين لي بزاف تغيرت الامور بزاف. حنا ماذا بينا تتعالجت الامور، ماذا بينا كيما حنا نمشوا حتى الموسيقى نتاعنا تمشي كيما هكا. حنا نتكلموا على الحب، نتكلموا على الاتحاد، نتكلموا على الاخوه، نتكلموا على ماذا بينا هذه الامور كل تصلح في المجتمع ونلقاوها ثاني. ان شاء الله راح نعطوا الفرصه فيما بعد لبقيه اعضاء الفرقه انهم يقدموا تهاني العيد ويتكلموا هم كذلك. لكن الان maintenant je vais me tourner vers toi Mamadou, on va peut-être présenter nos invités, donc le nouveau plateau, les nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre, pardon Mamadou, n'est-ce pas? Bien sûr, à Amel, nous avons des invités, parmi ces invités nous avons des artistes et nous avons également des athlètes. Nous sommes également accompagnés par notre chroniqueur Mohamed Alamine qui est du Cameroun. Donc bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial Eid. Saha Eid Kob. On vous l'a dit tout à l'heure, on avait l'habitude de les écouter. Aujourd'hui on vous les a ramenés, vous allez les voir avec nous sur ce plateau, nos chroniqueurs, les chroniqueurs d'Ifriqiya FM. Et à présent j'ai avec moi Alamine qui est du Cameroun. Alamine, Saha Eidek, très bonne fête de l'Aïd. Saha Eidek, Saha Eidkoum. Moi je suis Mohamed Alamine du Cameroun, chroniqueur à la radio Ifriqiya FM. C'est un plaisir de participer à ce plateau spécial Aïd. Saha Eidkoum, Mabrouk al-Aïd à toute la communauté musulmane du Cameroun et du monde. Nous avons également des artistes, n'est-ce pas Mamadou? Madame Zahra Bacha, artiste en poterie et en céramique. Saha Eidek, très bonne fête de l'Aïd. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM, Madame Bacha. Merci, je suis ravie d'être parmi vous, surtout à une émission
consacré à l'Afrique, un continent qui nous est très très cher. Le micro, s'il vous plaît, Madame Bacha, oui. Un continent qui nous est très très cher et qui va peut-être nous rassembler après avoir été un peu séparés. Déjà, Ifriqiya FM nous a rassemblés aujourd'hui Voilà. sur un même plateau et on espère aussi que le continent africain reste uni et soudé plus que jamais. Nous avons également avec nous des sportifs, comme l'a dit Mahamadou. Kautar Belkbir, bonjour, Sahaïdek, très bonne fête de l'Aïd. Merci pour l'invitation. نقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد كاع الأمة الإسلامية في إفريقيا وفي كاع العالم. Alors, on ne pouvait pas faire un plateau de l'Aïd sans inviter une athlète, et c'est plus précisément une escrimeuse, puisque c'est l'année olympique, les Jeux olympiques, c'est pour bientôt. Et Kautar Belkbir fait partie des athlètes qualifiés aux Jeux olympiques en France 2024, n'est-ce pas, Kautar? Oui, on est qualifié en épreuve par équipe et en individuel. On est 4 filles qualifiées. En quelle arme? Donc, c'est en sabre? En sabre, oui. Où on est 5. Il y a en fleur et aussi homme. Il y a un athlète qui est qualifié. Donc on va représenter l'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. On parlera tout à l'heure des Jeux Olympiques, mais avant cela, on est toujours en train de parler des traditions. J'aimerais bien savoir, Kautar, comment elle passe la journée de l'Aïd. Surtout pour un athlète, des fois c'est pas évident. Des fois vous êtes en déplacement pendant des compétitions. Ça vous arrive peut-être de rater certaines célébrations, certaines occasions. Comment est-ce qu'un athlète vit cela? ديجا الديبيو تاع رمضان ما كنتش مع لا فامي تاعي كنا في كومبيتيسيون تاع لي كاليفيكاسيون دونك درنا اون كوب دو موند اللي تكاليفي لي جو اولمبيك في الموا تاع رمضان لي جورني تاعي ندوزهم مع لا فامي ابري عندي قبل الفطور انطرينمون وهذه هي. C'est difficile d'être un athlète et de concilier entre la vie justement de famille où parfois on doit être présent pour les occasions mais aussi être présent pour les compétitions. Oui, des fois on rate beaucoup d'événements, beaucoup d'occasions. On profite pas vraiment de notre famille qui nous en stage, qui m'a redoué inchallah nous en stage. Donc je serai pas présente avec la famille تاعي باك نولي quelques jours قبل العيد. Voilà, لازم نديرو des sacrifices وهذه. Kautar, l'athlète, on en parlera tout à l'heure. Kautar, le jour de l'Aïd, quels sont parlez-nous un petit peu peut-être de vos habitudes, des traditions, comment ça se passe chez vous? Déjà, on prépare des gâteaux مع يما. أنا لا طفلة ولي بحدي في الدار, donc je suis obligée نكون معاها. Donc نهار العيد ندوزو مع لا فامي تاعي, نروحو نشوفو لا فامي تاعي, نعيدو عليهم. هي chaque عيد هكذا نبارطاجيو دي غاتو, نمدو لهم دي غاتو, يعطونا دي غاتو. هي L'ambiance de l'Aïd, je me retourne vers vous, Madame Bacha. L'ambiance de l'Aïd chez vous, c'est comment? Le micro, s'il vous plaît, Madame Bacha. On se réunit en famille, on reçoit tout le monde et ça se passe en général dans la joie. Nous partageons des moments où on se retrouve. Voilà. Madame Bacha, j'aimerais vous poser aussi la question par rapport à Ifriqiya FM, cette chaîne qui est nouveau-née du champ médiatique et qui est consacrée au continent africain. Vous en pensez quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre de nous retrouver, de partager tout ce qu'on a comme richesse dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique, et pour en faire un continent, un grand continent qui aura sa place dans le monde. Inch'Allah, je pose peut-être la même question à Kautar, une chaîne dédiée au continent africain. Vous en pensez quoi? Ça me fait plaisir que انا كاع كيف انا نقدروا نشوفوا كاع لي تراديسيون تاع الافريك باسكو على بالنا بلي كاع متنوعه شمال افريقيا جنوب افريقيا في الوسط يعني بوكو تراديسيون ماذا بينا لو موند اونتي كاع يشوفهم يديكوفريهم ماذا بينا نتبادلوا كاع هاد اللغات التراديسيون. Et justement, vous, en tant qu'athlète, vous avez l'habitude peut-être de voyager, notamment sur le continent africain et découvrir d'autres traditions. On va en parler dans un instant, mais avant, Mamadou, peut-être qu'on va essayer de parler des traditions camerounaises de Eid al-Fitr, n'est-ce pas, avec Alamine? Bon, tout à l'heure, on était en Afrique de l'Ouest. Moi, je vous amène en Afrique centrale. On va voyager. On va beaucoup voyager durant cette émission. Bon, c'est pas très différent de l'Afrique de l'Ouest dans la mesure où l'ambiance familiale, c'est tout le monde qui la recherche. Que ce soit ici en Algérie, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou partout ailleurs en Afrique. Donc, chez moi, par exemple, après la prière,
avec le papa, on va visiter, avant de rentrer. Par contre, eux, ils le font dans la journée. Mais nous, on rend visite d'abord aux membres les plus importants de la famille, c'est-à-dire les grands-parents et autres qui sont dans la ville. On va faire un tour chez eux. Après, peut-être vers midi, 13h, on rentre à la maison. Là, on se prépare pour accueillir les autres gens qui vont venir chez nous, par exemple. On a l'habitude de faire un petit buffet pour les invités du quartier ou bien les amis de maman, les amis de papa, les amis de nos connaissances et tout. Mais sinon, il y a toujours comme chez les Sénégalais ou chez les Maliens, quand on va chez quelqu'un, on doit rentrer avec quelque chose. Donc, par exemple, nous, quand on finit la prière, quand on va, par exemple, chez le meilleur ami de papa, qui est un de mes oncles, en rentrant, on va le saluer, on va lui dire qu'on est en train de rentrer. Il va mettre la main dans la poche aussi. Donc, il va nous donner quelque chose pour peut-être prendre le taxi, malgré qu'on soit avec papa, ou peut-être acheter un jus. Et on va faire le tour pratiquement toute la famille qui est dans la ville. Pas toute la famille, mais une bonne majorité de la famille. Ensuite, on rentre chez soi. Et maintenant, c'est à leur tour de venir chez nous. Donc, c'est à nous de les accueillir. Ici, par exemple, j'ai remarqué que vous faites beaucoup de gâteaux. Nous, c'est pas des gâteaux en tant que tels, on appelle ça cake. Donc, c'est cake en anglais, mais nous, on l'appelle cake. Oui. Donc, on a aussi le cake en Algérie. Donc, l'ouest algérien. Oui, ce sont des croquettes. On fait des croquettes de façon variée. Là, le plateau est alléchant, mais... Tu auras ta part à la fin, non, t'inquiète pas. Le plateau est très alléchant. Et comme Adjara l'a dit, c'est plus... En fait, c'est décoratif. C'est tellement beau. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de manger. Oui. Pourtant, chez nous, quand tu vois, tu as envie de manger. Donc, c'est des gâteaux faits de différentes façons. On a des larges gâteaux ou bien des petites croquettes, là, mélangées avec des arachides. Bon, chez nous, c'est pas le café qu'on boit, mais c'est plutôt le thé, qu'on appelle shaik, comme ici en Algérie. Bon, ça dépend aussi. Si la famille est aisée, elle peut se permettre d'acheter, par exemple, un bélier ou un mouton. On va l'égorger la veille ou bien le matin avant d'aller à la mosquée pour préparer, pour accueillir ceux qui vont venir manger chez nous. Donc il y a toujours la culture d'accueillir les autres. C'est vrai, actuellement avec les réseaux sociaux, on se dit avec un téléphone, on n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un, on va lui envoyer un message, bonne fête, ça a un impact négatif, les réseaux sociaux. Oui, ça a un impact négatif dans la mesure où les réseaux sociaux étaient là pour faciliter ceux, par exemple, qui sont ailleurs. Par exemple, moi je suis en Algérie, j'ai pas l'opportunité d'être avec mes parents là maintenant. Avec le téléphone, ça me facilite la tâche, je leur envoie un message, Mabrouk Eid, je les appelle, je salue toute la famille. Par contre, il y a certains, ils sont couchés chez eux, peinards, ils ne voient pas la nécessité de se lever pour aller voir quelqu'un. Ils se contentent d'envoyer un message sans se déplacer. C'est ça, justement, c'est l'impact négatif. L'impact négatif. C'est ça, l'impact négatif. Et comme il l'a si bien dit, donc c'est l'Afrique centrale et nous, on parlait plutôt de l'Afrique de l'Ouest, malgré les distances, que cela soit l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, centrale ou l'Ouest. Il y a toujours ces traditions qui sont les mêmes. Donc, grosso modo, c'est l'Afrique. Donc, malheureusement, comme il vient de le dire, les réseaux sociaux ont eu un impact négatif. Oui, sur ont eu un impact négatif sur, comme l'a si bien dit, par exemple, nous tous qui sommes étudiants ici en Algérie. Donc, les réseaux sociaux, moi, je trouve la base et l'idée, c'est pour toutes ces personnes qui sont loin de leur famille, qui n'ont pas la possibilité de fêter ces genres d'événements très, très spéciaux, qui n'ont pas la possibilité de fêter ça avec leurs parents, avec leurs familles respectives. Et là, ils envoient un message ou font des appels, des FaceTime et tout. Donc, les réseaux sociaux, en quelque sorte, c'est ça. Mais par exemple, ça prend de l'ampleur dans la mesure où toutes les personnes qui sont chez elles, qui entre guillemets, qui sont un peu paresseux, parce que c'est de la paresse en fait. Qui ne se déplacent pas pour partir, souhaiter à leurs voisins, Sahaïdkoum ou Devinitilen ou Nyulen Mououri, comme on a tendance à dire, puisqu'il y a plusieurs langues au Sénégal. Donc ça unifie pas, ou bien ça atténue, ça diminue les liens qui sont entre les liens familiaux. Donc, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés et les gens également soient conscients de cela. Donc, voilà, les réseaux sociaux, en quelque sorte, il y a des atouts, il y a également des trucs négatifs. Madame Bacha, vous partagez peut-être cet avis, les réseaux sociaux, ils ont un petit peu diminué les relations humaines. Moi, j'ai connu d'autres... Le micro, s'il vous plaît, Madame Bacha. Moi, j'ai connu d'autres d'autres habitudes. Oui. Maintenant, tout a changé, surtout avec les jeunes. Les jeunes s'isolent. Et on n'a plus de contact avec eux. Ils sont là, parmi nous, mais ils sont ailleurs. C'est ça, c'est très, très... et c'est encore pire quand c'est une occasion comme Eid el-Fitr et quand on voit que les gens t'envoient juste un SMS sans se déplacer, sans te rendre visite. Oui, et ça, c'est regrettable. Parce que là,
ils perdent beaucoup de choses. Enfin, il y a la chaleur humaine qui se perd, il y a voilà. cette ambiance qui se perd. Voilà. Madame Bacha, on aimerait aussi parler de vous, de votre art. Vous êtes artiste en poterie et en céramique. D'ailleurs, on voit l'une de vos œuvres. Si juste la caméra peut prendre une image de l'œuvre de Madame Bacha. Donc, parlez-nous un petit peu de votre parcours en tant qu'artiste. Alors, au départ, je n'étais pas artiste. J'étais professeure de français dans un lycée. Et puis par la suite, comme j'ai une grande sœur, Allah yarhamha, qui faisait de la poterie, j'ai appris à ses côtés. Donc, c'est devenu une passion. Elle m'a transmis ce virus. Et depuis un certain temps, quand j'ai pris ma retraite, je me consacre entièrement à cette activité qui me passionne. Vous vous êtes découvert une passion juste après la retraite? Oui. Non, bien avant. Bien avant. J'ai commencé en 84. D'accord, très bien. J'ai appris en 84, mais je vous dis que c'était un loisir pour moi. C'était un moyen de me déstresser. De vous exprimer peut-être à travers cet art. De m'exprimer à travers l'art. Et depuis, quand j'ai pris ma retraite, j'ai monté mon propre atelier et là, je m'éclate. On parlait justement de l'aspect peut-être africain, vu que l'on est dans une chaîne destinée au continent africain. Concernant peut-être la poterie, la céramique africaine, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on en parle assez? On n'en parle pas assez. Au point où, quand certaines personnes voient mes poteries, on me dit « Oh, mais ça, c'est africain. Je leur dis « Mais on est en Afrique. L'Algérie est en Afrique aussi. On a ce bien en commun et il est temps qu'on le développe et qu'on s'échange des idées pour... entre peintres, entre artistes. Voilà, entre peintres et artistes africains pour en faire quelque chose de chez nous. Qu'est-ce qui empêche cela, justement, cet échange entre Africains? Ça, c'est difficile de le dire. Enfin, je crois qu'il y a un manque de communication pour le moment. Et là, peut-être, on va faire des efforts pour pouvoir développer cet échange. Et pourtant, le continent africain est très riche en matière que ce soit de poterie, de céramique. Il est bien connu pour tout ce qui est dessin, art, peinture. Donc, il faudrait, tout à fait, exactement, il faudrait développer cet aspect-là davantage. Oui, de toutes les façons, lors des foires internationales en Algérie, on reçoit des Africains. Et je pense que ça va venir, les échanges vont venir et vont se devenir habituels. On parle d'échanges, je me retourne vers vous, Kautar. Peut-être les athlètes voyagent beaucoup, n'est-ce pas, Mahamadou? Donc on aimerait connaître peut-être les expériences de Kautar, notamment sur le continent africain. Bien sûr, puisque nous tendons vers une compétition des Jeux Olympiques dans si peu de temps. Donc peut-être elle se prépare et c'est pas facile, comme vous l'avez dit en premier. C'est pas facile d'être athlète et également vivre cette convivialité avec en ce jour spécial de l'Aïd. Donc Kautar, tu as beaucoup voyagé? Oui, vous avez beaucoup voyagé, vous avez été dans beaucoup de pays à représenter l'Algérie, la bannière algérienne que peut-être beaucoup de gens aimeraient faire mais n'ont pas la possibilité. Et donc vous, en tant que représentant de l'Algérie, qu'est-ce que ça vous fait et quels sont les défis et challenges que vous devez relever? C'est déjà un avantage de découvrir les cultures de l'Afrique, le monde. Quels sont les pays africains que peut-être Kautar a eu l'occasion de visiter? Ghana, Mali. Oui. Quel est le pays qui vous a le plus marqué, peut-être, qui vous a le plus plu? Mali. Bamako. Mali. C'était Dédicace à Diara. Oui. Voilà, ça m'a permis de découvrir beaucoup de trucs, nouveaux trucs, voilà, des tenues surtout, et voilà. Des fruits qu'on n'a pas en Algérie. C'est ça l'avantage d'être athlète, c'est aussi de voyager, de découvrir. Et il y a cet échange culturel entre les athlètes de tous les pays d'Afrique ou bien de tous les pays du monde. Et Mamadou vous a posé une question par rapport justement au prochain challenge, c'est les Jeux Olympiques. C'est un défi qui vous attend. Comment est-ce que l'équipe algérienne d'escrime se prépare à cette importante échéance? On a déjà un stage très proche, en France.
et ونتلاقاو مع ليكيب تاعنا كاع ونكونوا ensemble ان شاء الله باش نبريباريو لي بروف تاعنا. لوبجيكتيف اللي كان هو نيميرو 1 وعندنا دي كومبيتيسيون اللي ان شاء الله حنبريباريو بها. Le dernier titre que vous avez décroché? Dernier titre, médaille d'or aux Jeux arabes. Quand même, hein, médaille d'or aux Jeux arabes. Par équipe, bravo. Et médaille d'argent au championnat d'Afrique par équipe. Et double médaille d'or au championnat d'Afrique junior, individuel et par équipe. J'ai déjà participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Voilà, je suis aussi champion d'Afrique senior en équipe aussi. Inch'Allah en individuel. Très bien, riche palmarès. Merci. Moi, je voulais savoir. Moi, je fais le basket, par exemple. Pendant le Ramadan, mon coach, lui, il est derrière moi. Je ne dois pas rater une séance d'entraînement. Je dois me donner plus que tout le monde. Je ne sais pas si vous le vivez. Est-ce que vos coachs vous mettent tellement de pression pendant le Ramadan, sachant que vous devez faire plus d'efforts malgré que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas hydraté. Il vous demande beaucoup plus et il est plus exigeant en fait. Oui, surtout on a des compétitions en mois de Ramadan, donc on est obligé de s'entraîner même en Ramadan. Même pendant le jeûne. Oui, pendant le jeûne, parce que déjà on a des compétitions, donc on doit être prêt à tout moment. Il programme des compétitions pas par rapport à nous, donc c'est par rapport au monde. C'est universel. Oui, voilà. Et donc on doit être prêt et s'entraîner, et voilà, c'est tout. Et là, comment est-ce que vous allez aborder les Jeux Olympiques? Dans quel état d'esprit? C'est dans pas longtemps, c'est l'été. Normalement le mois de juin ou de juillet, si je ne me trompe pas. Oui. Donc comment est-ce que mentalement vous vous préparez à cette compétition qui est très importante quand même? Oui, c'était déjà il y a 3 ans, 2 ans, on avait déjà fixé cet objectif avec l'équipe. On a commencé à travailler, c'était un peu difficile au début. On a formé une équipe qui est composée de 2 athlètes qui sont bien placés au monde, qui sont Soussam Boudiaf et Zahra Kahli. Qui sont champions d'Afrique senior toutes les deux. Aussi Abir Boungab. Abir Boungab et Sheima Ben Adouda. Sheima Ben Adouda aussi, oui. Voilà. On salue au passage. Salut, on leur dit saïdkom voilà. Saïdom et bonne chance à elles toutes lors de ces Jeux Olympiques. On leur souhaite beaucoup de réussite. Donc عاونونا بزاف كما قلت لك les deux اللي راهم en France اللي راهم يبريباريو وحنا اللي رانا في الجزائر donc ça nous permet باش نفورميو une équipe qui voilà forte. On a eu le titre africain qui nous a permis باش نكونوا dans les top 16 le monde ou voilà تكاليفينا les jeux ou ça a été dur au début on قالكش طحنا contre beaucoup d'équipes اللي كانت des fois on était frustrés كنا stressés parce que déjà عندنا objectif ولازم نلحقوا له. Dernièrement, on avait une compétition en Belgique. Il fallait qu'on gagne le match, sinon on part pas aux Jeux Olympiques. Donc c'était le stress au max. Une pression terrible. Surtout on représente l'Algérie et un pays de l'Afrique qui va être allé aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est une fierté pour nous et je suis très fière de représenter l'Afrique et l'Algérie surtout. Et la femme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Femme algérienne et africaine, oui. C'est ça. Aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. Inch'Allah, نشرفوا بلادنا. Inch'Allah, نرفدوا le drapeau تاع الجزائر. Voilà. On est tout autant fiers de vous et on peut que vous souhaiter bonne chance, n'est-ce pas, Mamadou? Oui, moi je vais la féliciter pour les sacres que vous avez eu jusque-là, toutes les compétitions que vous avez eues. Et il y a peut-être pas mal de compétitions également que vous n'avez pas peut-être gagné, donc du courage et juste bon vous nous parlez de votre détermination et l'envie que vous donnez parce que puisque vous portez le nom de l'Algérie, donc vous ne partez pas en tant que mademoiselle ou madame Kauter Belkebir, vous partez en tant qu'Algérienne, en tant qu'Africaine. Donc c'est vraiment une fierté, on vous encourage, bon courage et bonne chance pour les Jeux Olympiques. Espérons qu'elle servira d'exemple pour les autres. Inch'Allah, pour les jeunes aussi, on les invite pour y découvrir l'escrime باش يشوفوه parce que على بالنا en Algérie l'escrime كي تقول الواحد تقول له l'escrime يقول لك شنو هذا ما نعرف هذا السبور واش راك دير. Voilà. Donc madabina les jeunes ici يحوسوا يعرفوا شنو l'escrime parce que c'est intéressant ou sport parmi les premiers sports les Jeux Olympiques. Donc si نحوسوا l'histoire l'escrime qui est présent في les premiers Jeux Olympiques donc
voilà, c'est intéressant. Intéressez-vous à Voilà, l'escrime. et Franchement, avoir- c'est une très belle Espérons discipline. que vous aurez une autre médaille. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas alors aux Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Avant de vous donner le mot de la fin, Madame Bacha, juste espérons que vous aussi serviez d'exemple aux jeunes futures générations d'artistes, notamment en céramique et en poterie, et que votre savoir-faire soit transmis aux autres générations. J'essaie de le transmettre et j'espère qu'ils vont prendre goût parce que c'est une activité qui est en rapport avec notre identité d'abord et ensuite c'est un moyen de s'épanouir dans cette activité. C'est une véritable thérapie. Et c'est bien dommage qu'à l'ère des réseaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure avec Alami, les gens se désintéressent de l'art, de la peinture et sont beaucoup plus orientés vers les téléphones portables. Eh bien, je vais vous avouer que ce sont les femmes âgées qui viennent demander à faire de la poterie. Les jeunes, bon, j'en ai quelques-uns, mais ils sont moins intéressés que les personnes qui ont pris de l'âge. C'est bien dommage. On espère que Ouais. les futures générations se tournent quand même vers l'art, parce que l'art, c'est quelque chose qui réunit et c'est quelque chose qui peut que les aider à s'épanouir dans leur vie. Le mot de la fin, à présent à Lamine, je commence par toi. Bon, moi, pour ma part, j'aimerais d'abord revenir sur un truc par rapport à l'influence des mangas sur les jeunes africains en général. Moi, je dirais, ça n'a pas une mauvaise influence dans la mesure où certains jeunes trouvent dans les mangas une sorte c'est un moyen pour eux de transmettre les traditions africaines. Par exemple, dans certains mangas comme The Last Kamit, c'est un manga purement africain. C'est un jeune qui raconte les histoires, les héros africains. Donc, vous prenez le manga, vous le lisez, il raconte par exemple l'histoire de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. Vous avez quelques héros sénégalais à l'intérieur, et ce n'est pas le seul. Il y a Soma qui raconte également la même chose, Liemit. Ils sont purement africains. Ils utilisent le style japonais pour véhiculer l'Afrique, pour véhiculer les traditions de l'Afrique. Donc je dirais pas les mangas sont venus influencer en mal les traditions de l'Afrique, mais aident plutôt à véhiculer la tradition africaine, parce que ils utilisent le manga parce que le manga est lu partout. Du coup, quelqu'un va voir un manga et si tu remarques, tu vas voir même la couleur de peau. Ce n'est pas d'une façon, comment dire, extravagante ou bien, je sais pas, de manière représentée en mal. Tu vois, c'est typiquement africain. Et quand tu le vois, tu as envie de lire, tu as envie de savoir ce qu'il raconte. Donc moi, je dirais, pour te répondre tout à l'heure, parce que Mahrez n'a pas eu l'occasion de te répondre, j'imagine, le manga aide l'Afrique. Parce que nous tous les jeunes, moi je dirais tous les jeunes sont influencés par cela. Moi, je passe mes journées dessus et beaucoup d'autres le passent aussi. Donc, c'est un moyen de faire connaître l'Afrique. De transmettre la culture africaine, tout à fait. Avant de revenir à Madame Avant de Bacha, laisser le mot de la fin à nos invités. Le mot de la fin. Mais bon, c'est une question que j'ai à poser avant de donner le mot de la fin. Mais est-ce que tu ne penses pas également, par exemple, que puisqu'on parlait plutôt de l'Afrique, de faire quelque chose qui est Afrique. Justement, tu vois le style manga japonais, on ne se l'accapare pas totalement. Tu vois, on met oui, on le prend, on le fait de la façon africaine. Et on se l'adapte. Oui, exactement. Donc le personnage japonais, avec les traits japonais, quand tu vas prendre le manga africain, tu vas voir le personnage africain avec nos traits, avec mes oreilles, avec ton nez épaté et tout. Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis, c'est un moyen de véhiculer, de faire transmettre les traditions africaines ailleurs. Il ne copie pas complètement le style japonais, mais il prend le style japonais et le façonne à l'africaine. Vous permettez? Juste, Madame Bacha, le micro, Vous s'il permettez, vous plaît. c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait parce que je n'ai pas travaillé toute seule. Dans ce que nous appelons la technique japonaise, le rako. Oui. C'est une technique japonaise qui consiste à faire cuire les poteries 2 fois dans un four électrique, et la 3e fois on la fait cuire et on la sort du four à 900 degrés. Ce sont de véritables boules de feu qu'on met dans un fût qui contient de la cire de bois, et la cire de bois prend feu, on étouffe la flamme, et une fois qu'elle est étouffée,
il y a un manque d'oxygène. Il n'y a plus que du carbone. Ce carbone va imprégner la pièce et tout ce qui a été émaillé va se craqueler. Mais nous, on n'utilise pas cette technique telle qu'elle est, puisqu'on a ajouté les motifs amazigh de chez nous sur les poteries. Et ça devient un produit purement algérien. Voilà. Donc c'est un mélange un petit peu de culture, c'est une diversité. Donc le débat est très très intéressant, mais on a encore d'autres invités que nous allons recevoir sur le plateau d'Ifriqiya FM. Je vous laisse le mot de la fin. Je vais commencer par vous, Madame Bacha, des dédicaces à faire à votre famille. Je souhaite à tous les Africains dont nous faisons partie bonne fête, et que nous soyons très unis pour en faire un continent fort et uni, surtout. Alamine. Bon, moi je dirais ça haïtkoum, kul am wa antum bi khair. Mabrouk al-Eid à toute ma famille et tous mes amis au Cameroun et partout en Afrique. Et enfin Kautar. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ça m'a permis de faire des échanges avec l'Afrique. On dit comme ça haïtkoum, Eid Mubarak. Le ma famille. كاع العائله تاع المبارزه ديجا نقول لهم صحه عيدكم الفريق تاعي المدربين ستاف وسورتو الفاميلتي نقول لهم عيدكم مبروك يتعاد علينا بصحه وسلامه ان شاء الله. Et surtout on vous souhaite bonne chance pour les Jeux Olympiques. On espère que le prochain plateau vous nous reviendrez avec une médaille. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Mamadou, on passe à une autre pause, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, notre plateau se poursuit sur Ifriqiya FM, sur les ondes si vous nous écoutez, mais aussi sur nos plateformes Facebook, Instagram et YouTube. J'oublie pas de remercier Karakou le rêve pour ce magnifique Karakou, cette magnifique tenue traditionnelle algérienne et algéroise que je porte. Et merci beaucoup Madame Bacha, merci beaucoup. Et donc tout de suite Mamadou, on va peut-être écouter de nouvelles dédicaces, cette fois-ci de nos chroniqueurs, et on revient juste après. مزين نهار اليوم صحة عيدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم À l'occasion de Eid al-Fitr, on souhaite à tous les musulmans Eid Mubarak. Eid Mubarak à tout le monde et surtout en Afrique, à tous les musulmans. Merci. Kul aam wa antum bi khair. Je voudrais vous souhaiter une bonne Eid al-Fitr. I would like to wish you all a good Eid al-Fitr. May you and your family enjoy the blessings of Ramadan. Kenyumo Ahishi. Thank you very much. Bom dia, queridos ouvintes da Ifriqiya FM. Aqui é a vossa crônica Arcângela Manuel Graça de la Guiné-Bissau. Eu vos desejo uma boa festa de la Eid e que Deus vos abençoe todos. Obrigada. Aw same shi tigiyala din tigiyala sami tengine an ga jiko ke ɲɔgɔn fɛ Ifriqiya FM kunkan kan. Happy Eid to everyone that's going to be celebrating it. Je vous souhaite le meilleur. Oui, profitez bien. Merci. Jangwale won mi salmini goto fof indi mum yettode mum to mbawɗon wonde ko Sénégal ɗo ko ɓinguel mon miñiraguel mon e mawniraguel mon Mouhamadou Siraji Dia gimmiɗo Sénégal. Oɗo message ko wedde on julmo woori guila ɗo ha Médina Gounass walla Dakar o even même Canada. Donc wadde on julmo woori mi wiya en yo Allah waɗan en julde jaɓade rok en kadi waɗan en kadi korka jaɓaka. She done it again.